اگست میں جنرل فیض جو ہے وہ باقاعدہ تحویل میں لے لیے گئے اور اس کے بعد ان کے بارے میں بڑی خبریں لگیں اور کہا گیا جی کہ اب تو فوج کا کڑا احتساب ہوگا، اور یہ وہ سٹوری ہے جو فوج کے اندرونی احتساب کے حوالے سے ابھی بھی چل رہی ہے جی۔ لاسٹ جو بریفنگ ہوئی اس کے اندر بھی یہی بات کی گئی۔ لیکن میں ذرا واپس کچھ معاملات پہ جانا چاہوں گا۔ آرمی چیف کا بیان تھا، اداروں عوام میں خلیج پیدا کرنے والے مایوس ہوں گے، اور آپ کو مسلسل آرمی چیف کے بیانات ایسے نظر آتے ہیں۔ واقعتاً آپ کے خیال میں غریزہ کرن، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر کنٹریبیوٹ کریں، یہ عزم اپنی جگہ پر، لیکن اس بیانیے کا کوئی اثر نہیں پڑا اداروں اور عوام کے دوران؟ کوئی خلیج نہیں آئی پچھلے پورے سال میں یا آئی؟ دیکھیے، خلیج کا جو بیانیہ ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف یا ان کے ووٹر سپورٹرز کے حوالے سے ہے، وہ امپیکٹ کرتا ہے۔ اب وہ بیانیہ جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ کن وجوہات کی وجہ سے پاورفل ہے یا پریویلنگ لگتا ہے، وہ ایک الگ سے ڈسکشن ہو جائے گی، لیکن وہ ایک بہت، میرے نزدیک کم از کم، وہ ایک بہت چھوٹا سا طبقہ ہے جو کہ یہ بیانیہ بناتا ہے، اور جو آلریڈی کنونسڈ ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ آلریڈی کنونسڈ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ادروائز ابھی بھی آپ عوام میں جائیں، آپ پروگرامز کریں، خاص طور پہ آپ خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں جائیں، لوگ ابھی بھی اپنی فوج کو عزت، احترام کی اور پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں۔ اگر وہ سوال کر رہے ہیں سیکیورٹی سچویشن کے خراب ہونے سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی محب وطن نہیں ہے اگر وہ سوال نہیں کر رہا، یا وہ محبت نہیں کرتا اپنی سیکیورٹی فورسز سے، یا وہ پاکستان کے ساتھ۔ لیکن کے پی میں جو سچویشن ڈیولپ ہوئی، اور یہ وہ ٹائم ہے اگست کا جب پیک پہ کے پی میں چلی گئی تھی، مئی، جون، جولائی، مئی سے ایکچولی چیزیں بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ سو کے پی میں سینٹیمنٹ جو نیگیٹو ہے وہ اسی حوالے سے ہے، یور ٹیک کرن، اینڈ گورننس کا۔ اچھا، یہ جو فوج کے حوالے سے بات ہوئی نا سر، مجھے لگتا ہے اگین وہی والی میں بات کروں گی جو نیریٹو بلڈنگ کی بات ہے، یہ گورنمنٹ کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے۔ آرمی چیف ہو یا ڈی جی آئی ایس پی آر ہو، ان کی طرف سے جو بار بار شکوہ بھی آتا رہا، جو ابھی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی گئی کہ انصاف کی مکمل فراہمی جب تک نہیں ہوگی جب تک ماسٹر مائنڈز کے اوپر باقاعدہ طور پر ہاتھ نہ ڈالا جائے، تو وہ بیسکلی پروسیکیوشن سے شکایت ہے، بیسکلی وہ حکومت سے شکایت ہے، اور یہ وہ حکومت ہے جو اپنے لیے نیریٹو بلڈنگ نہیں کر پائی، تو وہ دوسری طرف نیریٹو بلڈنگ کیا کر پاتی؟ یہ فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ نکل کر آئے، وہ لوگوں سے پوچھے کہ اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے جو پیدا کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ فوج نے درست نہیں کرنا۔ اچھا، میں اس میں سے ذرا ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ سپٹمبر کے اندر گنڈا پور 1، پھر اس کے بعد گنڈا پور 2، پھر گنڈا پور 3۔ تو گنڈا پور 1 جو تھا وہ سپٹمبر میں ہوا، جب وہ غائب ہو گئے، پھر لوگوں نے ویڈیوز جاری کر دیں کہ جی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو کسی پی ٹی آئی کے لیڈر نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ رینجرز کی جو چھاونی تھی اس کی چھت کے اوپر رات انہوں نے گزاری۔ یہ تو کوئی مووی کا سین لگتا ہے۔ نہیں، انہوں نے خود بھی یہ بات بتائی تھی نا، عجیب و غریب سی بات ہے ویسے یہ۔ انہوں نے باقاعدہ پوری کہانی سنائی تھی۔ So that was the beginning، جو اب 2025 کے اندر بھی یہی کچھ ہم نے دیکھنے والا ہے۔ سو گنڈا پور 1، اب ان کی جو میٹنگ یہاں پہ ہوئی 8 گھنٹے میں، ان کو وہ کہاں پر تھے؟ وہ کہتے ہیں سیکیورٹی کی میٹنگ تھی۔ یہ جو ایمبیگوٹی ہے دونوں اطراف سے، یہ بڑی خطرناک ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں بالکل ہے، اور یہ جو جنرل فیض کو تحویل میں لینے والا واقعہ ہے نا، اس کے بعد دیکھیں کہ یہ سیکنڈ ریڈ لائن کراس ہوتی ہے۔ اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے، اس ایونٹ کے بعد وہ کیسے چینج ہوتی ہے۔ یو سی اے سرٹن لیول آف پینک، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی آپ نے اب جس طرح گنڈا پور 1 2 کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ سب اس کے بعد ہوا ہے میرے خیال میں، اور اس میں ایک اگریشن بھی آیا، اس میں جو ہے وہ یہ بھی آیا کہ جی اب جو ہمارے پاس پتے رہ گئے ان کو بھی کھیل دو، بیکاز ہیٹ بہت زیادہ بڑھنی شروع ہو گئی تھی۔ تو اب اس کے میرے خیال میں ان کا کیلکولیشن یہ تھی کہ جی اگر ادھر سے ہیٹ بڑھ رہی ہے تو ہم بھی ہیٹ بڑھائیں۔ یعنی یہ عادت آپ نے ڈالی، سپٹمبر سے ہی شروع ہوا، جب اگر آپ اسی وقت ہی معاملات کو طے کر لیتے تو یہ جو پچھلے مہینے ہوا وہ نہ ہوتا۔ ایگزیکٹلی، بالکل، آئی تھنک۔ لیکن اس میں ایک جو چیز ایڈ کرنا چاہوں گا نا، کہ جو خبر ہم نے جنرل فیض کی ڈسکس تو کی تھی، اگست میں یہ نئے گراؤنڈز بریک ہوئے، نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا، اور یہ میرے خیال میں فوج کی قیادت کے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا کہ ایک اپنے ہی جرنیل کا، وہ بھی ایک آئی ایس آئی کا سربراہ ہو، کور کمانڈر بھی رہا ہو، بہت پاورفل ہو، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اندر سے بھی اپوزیشن آئے گی۔ تو آئی تھنک یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا کہ وہ متھ جو ہے وہ بھی چیلنج ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی اگر وردی والا ہے اور بڑی پوزیشن پہ رہا ہے تو اس کو کٹہرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ سر، سپٹمبر میں ہی ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کے پاس ابھی مزید کارڈز موجود ہیں، تو وہ کارڈز کچھ اس طرح کے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ابھی مزید کارڈز موجود ہیں۔ وہ جو سپٹمبر کا سارا ایونٹ ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ اگلے پتے شو کریں گے۔ تو وہ اگلے پتوں کے حوالے سے جو ہمیں کچھ اطلاعات ملی تھی، اور
जिम्मेदार लोगों से जो मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि पीपल्स पार्टी के अंदर ये बात पाई जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रफ्त नहीं है। तो आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात कही थी कि नेक्स्ट मंथ में शायद हुकूमत को कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान कुछ इस तरह के मामला चल रहे थे। मेरी बड़े जिम्मेदार लोगों से बात हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर वो पत्ते शो नहीं कर पाए और वो अगेन खान साहब हमेशा कुल्हाड़े पे पाँव मारते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन बीच में डीजी ऐसे भी चेंज हो गए क्वाइटली, चेंज होना ही था। नहीं, क्वाइटली, इसमें जो ऑपरेटिव वर्ड है वो क्वाइटली, एक साल के लिए उनको बढ़ाया था। अनसेड एक्सटेंशन के बाद ये होना इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सितंबर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, अवाम को एक तो अंधी तकलीद, किसी भी सियासी जमात की अंधी तकलीद से निकलना होगा। अवाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होनी चाहिए कि इकोनॉमी बेहतर हो रही है। कई महीनों की डबल डिजिट अबव 30% की इन्फ्लेशन रेट के बाद सितंबर के अंदर पहली दफा सिंगल डिजिट के अंदर ये इन्फ्लेशन रेट चीफ की आपने क्वाइटली वो बात की ना, आई थिंक दिस इज द टेम्पलेट अंडर द न्यू आर्मी चीफ, क्योंकि यूजुअली इससे पहले छोटी मोटी जितनी पोस्टिंग्स ISPR जारी करता था, अब आपके लिए, बिकॉज मैं डिफेंस भी कवर करता हूं, तो चैलेंज होता है। तो ये नए आर्मी चीफ ने ये काम किया कि जो भी इंटरनल ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं, दो के जो ISI चीफ है वो रिपोर्ट तो प्राइम मिनिस्टर को करता है, तो आई थिंक वो कंसिस्टेंट एक टेम्पलेट है कि जो इंटरनल मामलात हैं फौज के उसको ज्यादा पब्लिसाइज ना किया जाए, तो इन लाइन विद दैट था। लेकिन उसमें एक और एंगल अगर इफ यू अलाउ मी तो क्विकली देखिए, ये जो हम बात करें ना, पिछला भी सवाल अभी डिस्कशन हो रही थी, हम सितंबर तक आ गए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्ट बेस है वो भी साथ साथ रेडिकलाइज होता जा रहा है, हमें नजर आ रहा है। उनकी पार्टी तो हो ही रही है, वो सपोर्ट बेस जो है वो हमारे पास कोई सर्वे तो नहीं है, लेकिन अगर आप इलेक्शन को देखें तो वो बहुत, मैं तो कह सकता हूं कि इसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हो है, मतलब आई कैन से इट, जो हमारा अंदाजा है। उनके जो सपोर्टर हैं वो बहुत बड़ी तादाद में है, वो एनेक्डोटल एविडेंस भी मिलता है, बात करें तो आपको नजर आता है। माय पॉइंट बीइंग कि सितंबर तक हम आ गए हैं, इस टाइम जो उसका जो पब्लिक ओपिनियन फॉर्म कर रहा है पीटीआई का फॉलोअर, वो बहुत हद तक पाकिस्तान के पब्लिक ओपिनियन का बहुत बड़ा सेगमेंट है, और अगर उसको उसकी जो भी है फॉर वॉट एवर रीजन वो एक तरीके से सोच रहे हैं, आप उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते, उसको फैक्टर इन करना बहुत जरूरी है। लेकिन उसको जो रेडिकलाइज भी ठीक है, लेकिन वो वायलेंट भी हुआ, वो रेडिकलाइज नजरियाती तौर पर नहीं हुआ, वो बिहेवियर वाइज जो है। इस वजह से सितंबर वाज अ टर्निंग पॉइंट, जब आपने अलाउ ये किया इन तमाम मामलात को, और उसको फिर रिफ्लेक्ट करवाया अक्टूबर के अंदर। और एक परसेप्शन पाई जा रही थी कि गालिबन जो साबिका DG ISI हैं, बावजूद इसके कि वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे और मौजूदा आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट में उनका ज़ाती और उनका जो एक प्रोफेशनल किरदार है वो बहुत हद तक, वो बहुत बड़ा किरदार था, उसकी डिटेल्स में जाए बगैर, बट उसके बावजूद एक इन अ सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, क्योंकि सोच यही पाई जा रही थी कि जनरल नदीम अंजुम ही कंटिन्यू करेंगे, बट जैसा आपने कहा क्वाइटली एंड सरप्राइजिंगली उनको तब्दील करके परसेप्शन ये पाई जा रही थी कि गालिबन बाज़ मामलात में वो डिलीवरी नहीं हो पा रही जो कि इंटेंडेड है या जो होनी चाहिए। और पोस्ट दिस न्यू अपॉइंटमेंट पोस्ट सितंबर फिर बहुत सी चीज़ों में तब्दीली देखी भी गई, स्पेशली व्हेन इट अक्टूबर जो है जिसमें आपने जिक्र किया वायलेंट बिहेवियर, रेडिकलाइजेशन का, उसका आपको नजर आया, झड़पें हुई, दोबारा से हंगामे हुए, तो ये जो पिछले महीने हुआ उसका अब आपको टेम्पलेट टोटल बनता हुआ नजर आ रहा है। न्यू चीफ जस्टिस इन अक्टूबर, न्यू चीफ जस्टिस इन अक्टूबर, वो तो उसके पैरेलल हुआ ना, सितंबर अक्टूबर, अगर हंगामे भी चल रहे होते और चीफ जस्टिस वही होते जो, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि ये सितंबर में शायद हमें पहली उसकी झलक नजर आई, अगर उस वक्त कंट्रोल कर लिया जाता तो शायद आगे मामलात अक्टूबर में, नवंबर में फिर ये ना होते। आई थिंक इसके लिए थोड़ा सा अब खुद भी जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, DG ISPR भी एडमिट करते हैं कि 2014 में ये मामला शुरू हुआ, उस वक्त आपने खुद एक रास्ता दिखाया इन लोगों को, PTV पर हमला हुआ, पुलिस वालों को दिन दिहाड़े मारा गया, सिविल नाफरमानी की तहरीक, बिल जलाना, उस वक्त रियासत जो है वो खामोश बैठी रही, उस तरीके से उन्होंने एक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर ठीक है कोर कमांडर के घर के बाहर या उसको जलाया गया, GHQ के बाहर आपने हमला किया, PTV भी स्टेट का इदारा था, पार्लियामेंट भी स्टेट का इदारा है, उसी तरह की सजाएं आप उस वक्त इनको देते तो शायद ये ना होता। रियासती वसाइल को, ठीक है 2014 के अंदर आपने रियासती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए एक सूबे से जत्थों को लाते हो, उसका जो टेम्पलेट था वो आपने सितंबर में सेट होता हुआ देखा। जब उनको पता चल गया कि सितंबर में कुछ नहीं हुआ तो फिर अक्टूबर भी हुआ, उसका फिर नवंबर भी हुआ। ये जो उबाल है ना, ये सितंबर से पीछे, आई एग्री विद कामरान कि हम लोगों को इससे पीछे जाना पड़ेगा, बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि एक नैरेटिव बिल्डिंग थी, एक
उबाल आ रहा था, दूसरा कई जगह पर आप काम ना करके उबाल को तेज कर रहे थे।